يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهترم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا
وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين بالخير والخير وإلى مؤلف هذا الكتاب والشيخ الدين سلام الخليوبي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الهادية والتسعون. باستيلاء المعروف مع غير أهله ومسالمة العدو. حكي أن رجلا من أهل الدين والصلاح خرج يوما يتصيد وإذا حية في غاية الوجل فقالت له أجرني يا هذا أجارك الله من عدو خلفي يريد قتلي فأراد أن يسترها بردائه فقالت له يراني عدوي فقال لها فماذا أصنع وقالت إن أردت اصطناع المعروف فافتح لي فبكى لأدخل في جوفك وقال لها أخشى منك فآهدته أنها لا تؤذيه وأخبرته أنها
من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ففتح فاه فانسابت في جوفه ومر به رجل معه صمصامة فسأل عنها فقال لم أراها ثم استغفر الله من قوله لم أرها 100 مرة فأخرجت رأسها تنظر إلى عدوها فأخبرها أنه مضى ودعاها للخروج فقالت الآن يا هذا اختر لنفسك إحدى موتتين إما أفتت كبدك وإما أثقب فؤادك وقال لها سبحان الله أين العهد الذي بيننا وقالت ما رأيت أحمقا منك أنسيت عداوتي لأبيك آدم وأني أخرجته من الجنة وما حملك على استناء المعروف مع غير أهله وقال لها إن كان ولا بد من قتلي فدعيني حتى أصنع لنفسي موضعا عند هذا الجبل فقالت شأنك وما تريد فرفع طرفه إلى السماء وقال يا لطيف ألطف بي بلطفك الخفي يا لطيف يا قدير أسألك بالقدرة التي استويت بها على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا الله إلا ما كفيتني هذه الحية ثم مشى إلى جهة الجبل قال فعرضني شيخ صبيح الوجه طيب الرائحة نقي الثياب وأعطاني ورقة خضراء وقال لي قل هذه الورقة فعقلتها فنزلت الحية قطعا وسكن جزائي فقلت له من أنت أيها الرجل الذي من الله بك علي وقال لي إنك لما دعوت الله بهذا الدعاء ضجت ملائكة السماوات السبع إلى الله عز وجل قال الله تعالى وعزتي وجلالي رأيت كلما فعلت الحية بعبدي وأمرني أن أذهب
إلى الجنة وآخذ ورقة من شجرة طوبى وألحقك بها وأنا يقال لي المعروف ومقري في السماوات وعليك باستداء المعروف فإنه يقي مصارع السوء وإن ضيعه المصطنع إليه لم يضيع عند الله تعالى والله أعلم. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul hadiyatu wat tis'una. Hikayat yang ke-91. Istina'il ma'rufi, berbuat baik ma'a ghairi ahli, tapi bukan kepada orang yang memang pengen diperbuat baik kepadanya. Bukan salah kamar, bukan. Jadi ada orang yang berbuat baik pada orang yang pengen jahat kepadanya, begitu. Itu ada hasil juga. Jadi jangan sangka kita punya perbuatan baik itu hilang di sisi Allah Subhanahu. Enggak. Jadi semua perbuatan baik akan kembali kepada kita selaku pelakunya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tuh kata Allah demikian. Kita berbuat baik apapun bentuknya, satu perbuatan baik akan kembali kepada kita selaku pelakunya. Dan sebaliknya sama. Satu perbuatan buruk juga akan kembali kepada si pelakunya. Jadi jangan sampai. Jadi hukum karma itu bukan dari orang lain. Dari siapa tuh? Dari sendiri. Hukum karma begitu. Hukum Allah itu sunnatullah. Jadi hukum karma bukan hukum manusia, hukum Allah, sunnatullah. Kan ada istilah tuh, siapa yang menanam, apa namanya? Apa sih? Nah, siapa yang menanam maka dia yang menuai, itu begitu. Jadi kita menanam apa? Menanam kebaikan, kebaikan nanti hasilnya pasti itu pasti. Kita akan dapat anak kita, cucu kita itu pasti. Karena demikian, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Pernah kejadian tuh, ada seorang nabi lihat dari atas pegunungan, di bawah ada orang yang dimatiin, dibunuh di hadapan dia, di mata dia tuh. Ada orang yang dibunuh. Dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu, dia minta kepada Allah, kenapa ya Rabb sampai demikian ini orang, sampai dibunuh dengan kejinya begitu, dengan kejam seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu orang dulu berlaku seperti pada orang lain. Itu orang dulu berlaku seperti itu pada orang lain tuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita pernah ngabok orang, satu hari nanti ada orang yang ngabok kita. Itu udah pasti itu. Jadi bukan karena itu orang kesel kita, bukan. Kerjaan kita yang dulu, cuma kita lupa. Kan begitu. Ente pernah mukul orang, satu hari pasti nanti ada orang yang mukul ente. Itu pasti itu demikian. Itu udah sunnatullah. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi apapun yang kita kerjakan di alam dunia pasti ada ganjaran langsung di alam dunia, pun nanti ada apa? Pahala dari Allah atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan gak berbekas kebaikan, berbekas kebaikan. Pada siapapun ini, nanti ada kisahnya ini. Ada kisahnya yang orang berbuat kebaikan kepada orang yang tidak mau, memang dia ahlus syar, memang dia adalah orang yang jahat dia tuh. Nanti insyaallah. Wa musalamatil adui, dan juga nanti itu orang akan diselamatkan dari musuhnya, dari orang yang memang jahat kepadanya. Kemudian dihikayatkan, anna rajulan min ahli dini was salahi, ada seorang yang orang soleh, orang yang baik dalam agama. Kharaja yawman yatasayyadu, satu hari dia keluar untuk berburu. Jadi ada orang soleh, ahli din was salah, ini orang soleh, orang yang baik dalam agamanya. Satu hari dia pernah berburu. Wa idza hayyatun fi ghayatil wajali, dilihat ada seekor ular lagi ketakutan. Ular dilihatin tuh, ada ular lagi sedang ketakutannya luar biasa.
Faqalat lahu, ini ular bisa ngomong di hadapannya kalau ketika kabur. Nah, ini kan cerita orang soleh ini. Orang soleh kan dia nggak takut kecuali hanya kepada siapa? Allah dan orang. Orang soleh demikian. Orang-orang yang dekat kepada Allah, yang di hatinya, di otaknya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular ngomong bicara di hadapannya. Faqalat lahu, ajirni, tolong aku. Ya hada, wahai sepulan, wahai orang laki-laki, tolong aku. Ajarakallahu min aduwin khalfi yuridu qatli. Semoga Allah nanti menolong engkau. Dari apa kita tolongnya? Dari musuh yang ada di belakang aku yang ingin membunuh aku. Jadi ini ular dikejar apa? Seseorang pengen ngebunuhnya. Diminta tolong kepada ini orang soalnya. Ente ingetin tuh, kalau ada ular, ada anjing, itu setan. Itu bisa setan, bisa jin, bisa iblis tuh. Demikian tuh. Karena setan, jin, iblis bisa apa? Tasyakul, bisa berubah bentuk dia. Bisa berubah bentuk. Tapi nggak semua anjing, nggak semua ular itu apa? Setan atau jin atau iblis. Tapi bisa demikian tuh, bisa demikian. Ular, anjing itu bisa adalah perubahan bentuk daripada setan, jin ataupun iblis. Ini buktinya di sini. Jadi ada satu ular, kemudian dia ngomong kepada satu orang soleh, tolong aku. Allah nanti akan tolong engkau. Tolong dari apa? Dari musuh yang ada di belakang aku yang ingin membunuh aku. Farada ayyasturha biridaihi. Maka ini orang soleh pengen nutupin nih ular dengan sorbannya, dengan ridak sorban. Ada ridak, ada imamah. Ridak sorban yang dipakai di pundak, boleh kanan, boleh kiri atau dua-duanya. Sementara imamah sorban yang dipakai di atas kepala ataupun peci atau kopiah, sebut dengan imamah. Nah ini orang pengen nutupin ini ular dari apa? Dari musuhnya dengan menggunakan sorbannya itu. Faqalat lahu, maka ular ini bilang pada orang soleh tersebut, yarani adui, nanti musuh aku melihat aku. Kalau engkau menyembunyikan aku di mana tadi? Di sorbannya, nanti musuh aku akan melihat aku. Faqalalah, maka orang soleh bilang kepada itu ular, famada asna'u, saya harus berbuat apa? Qalat, maka itu ular bilang, in aradta istina'al ma'rufi, kalau engkau ingin berbuat baik kepada aku, faftah li famaka, buka mulut engkau, li'adkhula fi jawfika, agar aku bisa masuk ke dalam rongga mulut engkau. Suruh apa itu? Suruh nganga tuh, nganga nanti saya masuk ke dalam mulut engkau nanti. Oh, ya gitu, nggak mau ditaruh di mana di sorga, tapi masuk ke mana? Kayak di mulut. Faqalalah, maka Rasulullah bilang kepada itu ular, akhsya minki, saya takut kepada engkau. Ular masuk ke mulut. Oh, saya takut kepada engkau. Kebuli nggak apa-apa kebuli. Kami kebuli nggak apa-apa. Ular, bukan ular goreng bukan. Bukan ular goreng, bukan ular panggang, ular masih hidup. Fa'ahadathu annaha la tu'dhi. Dia ular berjanji kepada orang saleh bahwa dia tidak akan menyakitinya. Dia janji itu, nggak bakal nyakitin. Kalau nanti sudah masuk mulut engkau, tidak akan nyakitin engkau. Wa akhbaratuhu annaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaku ngasih tahu dia bahwa ini ular termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi emang begitu emang. Binatang kan semua umat Nabi Muhammad kan demikian tuh. Sampai jin kan ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya jin dengan setan itu ulama jelasin. Kalau jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Dalam masih buat dalamnya. Dalam masih buat dalam. Ini gini, baca. Masih buat dalam. Bedanya jin dengan apa? Dengan setan tuh. Maju. Bedanya jin dengan setan tuh. Jadi kalau jin itu pasti ada yang muslim, pasti ada yang kafir. Tapi kalau setan semuanya adalah kafir tuh. Dan dengan iblis induknya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau belum menyebutkan namanya Azazil. Iblis namanya adalah Azazil tuh. Nah ini induk daripada
jin dan setan. Sebagaimana manusia, siapa induknya? Nabiullah Adam dengan Sayyidah Hawa atau Siti Hawa radhiyallahu anha. Jadi sebagaimana iblis itu adalah induk daripada apa tadi? Daripada jin, daripada setan. Jadi ada jin, ada setan. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau setan semuanya adalah kafir semuanya setan. Nah ini ular nih, dijanji dan dia memberikan tahu janji gak bakal menyakiti itu orang saleh, dan dia kasih tahu bahwa dia termasuk daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafataha fahu, maka dibuka mulutnya tuh, ini orang saleh buka mulutnya, Fansabat fi jawfihi, maka langsung nih ular masuk dengan cepat ke dalam rongga mulutnya. Dibuka mulutnya nganga, langsung dia masuk nih ular. Famarra bihi rajulun ma'ahu samsamatun. Pas gak lama ada seorang laki-laki yang membawa alat pukul ngelewatin dia tuh. Fasa'ala anha, ditanya, lihat ular nggak gitu. Lihat ular nggak? Mau diburu nih ular. Faqala lam araha. Dibilang apa? Saya tidak melihatnya. Ini orang soleh berbohong tuh. Dengan kalimat tadi apa? Lam araha, saya tidak melihatnya tuh. Padahal dia udah masukin ke mana? Ke mulutnya. Tsumma astaghfarallah min qawlihi lam araha mi'ata marratin. Ini orang soleh langsung mohon kepada Allah 100 kali, sebab dia mengucapkan kalimat bohong tadi apa? Aku tidak melihatnya tuh. Cuma segitu doang, dia ketakutan kepada Allah tuh. Sampai dia mohon ampun kepada Allah dari kalimat tadi itu, lam araha. Kita kan bohongnya banyak, istighfar kagak. Ini orang soleh cuma ngomong tadi apa tuh? Lam araha, segitu doang tuh. Saya tidak melihat itu ular. Dia langsung istighfar sebanyak 100 kali. Kita punya bacot kan mau bohongnya banyak banget. Ada aja dia udah ngomongin tuh. Yang kata orang Betawi berak sebakul. Sebakul ngomong berak aja di mana-mana tuh. Ada orang Jakarta omongan lo sebakul ditanding nggak sepiring, apa gitu. Kalau ngomong berak mana-mana, sampai teman kesel, udah cebok jangan ngomong mulu. Ada orang begitu kerjanya tuh. Jadi nggak enak kalau nggak sampai bohong sehari tuh. Bohongnya ada aja, bohongnya ada. Kita kan tahu orang bohong dalam kagak. Ketahuan dari mana? Ketahuan ya orang ada kalimat-kalimat yang kita janggal, ini si orang bohong. Ketahuan. Nih ada orang soleh cuma ngomong tadi apa? Lam araha, aku nggak melihatnya. Dia langsung istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Fa'akhrajat ra'saha, maka ini ular langsung mengeluarkan kepalanya dari mulut orang soleh. Tanzuru ila aduwiha, dilihat musuhnya lewat mulut orang tuh yang tadi nyari dia dan ngebunuh. Fa'akhbaraha annahu madha, maka dia orang soleh kasih tahu tuh ular bahwa itu orang yang tadi mencari sudah apa? Sudah lewat. Wada'aha lil khuruji, dan nyuruh keluar. Kan tadi begitu janjinya. Kalau udah diselamatin dia boleh apa? Silakan keluar. Nah, lihat nih ular nih kerjaannya nih. Faqalat, maka dia bilang, al-ana ya hada, wahai fulan, wahai orang laki-laki, wahai Tuhan, sekarang ikhtar li nafsika ihda mautadaini, silahkan pilih satu dari dua kematian. Oh jahat ya ular tuh, silahkan pilih satu daripada dua kematian. Yang pertama, imma ufattituka bidaka, aku hancur leburkan jantung kau, koyak-koyak maksudnya. Aku hancur leburkan, aku koyak-koyak jantung kau. Wa imma uthaqtibu fu'adaka, atau saya akan lubangi hati kau. Pilih itu, kan kedua-duanya matikan tuh. Pengen dikoyak-koyak, pertama jantungnya, yang kedua pengen diapain tadi? Dilobongin apanya? Hatinya tuh. Oh, kematikan keduanya tuh. Ini ular jahat begitu. Jadi kalau bunuh ular, bunuh tikus sekali mati, nggak boleh berkali-kali. Siksa nggak boleh. Kata orang suka tuh, depan ada tikus tuh diapain tuh? Kalau diperangkap tikus tuh, sampai disiram air panas, sampai di segala macam siksa nggak boleh. Yang sunnah itu kalau kita pengen ngeburu ular, pengen ngebunuh tikus, langsung apa? Langsung mati sekaligus tuh.
Jangan dimain-mainin, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Sama dengan cicak, kan sunnah cicak atau dia apa? Dibunuh, tapi langsung apa? Sekali mati. Dulu kita kan lagi SD kan suka iseng untuk pakai pancingan itu atau di pancingannya pakai apa itu laler, ya kan begitu. Kita terus susah semua. Alam itu semua kan begitu. Lagi zamannya ikan Oscar Arwana tuh dulu gitu kan. Ini kan apa kan? Alami kan Oscar Arwana. Kan begitu nyarinya kan tempatnya apa? Cicak tuh. Nyari di kampung-kampung kita muter pakai itu atau pakai pancingan. Pancingannya dikasihin laler tuh. Pakaiin ini digituin tuh, dapat tarik betul. Jadi kalau pengen ngebunuh ular, pengen ngebunuh cicak, ngebunuh tikus harus apa? Langsung sekali mati sunnah demikian. Kalau berkali-kali nggak boleh haram. Nggak mati-mati ya Pak. Oh, kuat tuh ya Pak. Makanya mesti pakai alat yang sekali matikan tuh. Bawa samurai aja. Kalau tahu orang Pak, bunuh tikus. Kayak itu racun kan ada sekali mati tuh racun tuh, racunnya bagus tuh. Pas dia makan langsung mati tuh tikus. Yang kesian kalau pakai lem tikus tuh kesian tuh tikus tuh. Ini kan nggak mati tuh, pelan-pelan mati. Kesian tikus. Biasanya kemarin yang kisah sebelumnya tuh kan tikus di antara binatang makhluk Allah yang akalnya apa? Cerdas tuh. Dia apalin tuh kaki itu yang lagi itu pernah dengar kan orang kakinya digigit apa? Mungkin pamannya tuh. Dari Bandung tuh pamannya datang kemarin jauh-jauh. Tikus bahkan udah terkenal yang gede-gede. Ada orang kakinya digigit tikus. Yakinin tuh orang dulu pernah jadi tikus tuh. Mungkin abangnya, mungkin cucunya, mungkin ponakannya, kata kakeknya. Nah jadi ini kakinya. Pasti kan tadi begitu. In ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Atau lagi tikus, monyet, kucing, kemudian unta. Dikasih dua pilihan tadi itu. Engkau pengen mati dengan cara apa? Yang pertama, saya koyak-koyak jantung kau. Yang kedua, saya bolongi engkau punya hati. Faqala laha subhanallah. Ini orang soleh bilang kepada Allah subhanallah. Ini subhanallah kalimat ta'ajub disebutnya. Kalau kita lagi melihat sesuatu yang membuat kita kagum, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Lain dengan kalimat masya Allah. Masya Allah kalau kita lagi bingung, lagi galau, lagi susah, lagi kita bingung, ucapkan kalimat masya Allah. Lain tuh. Kalau ada perempuan jangan masya Allah, perempuan lain. Subhanallah. Itu masya Allah kalau lagi galau gitu ya. Dan perempuan kita lagi galau, nggak punya duit. Masya Allah. Jadi beda itu. Lihat gunung indah, subhanallah. Lihat lautan biru cakep, subhanallah. Lagi galau kita bilang masya Allah. Jadi beda itu. Kata orang suka bilang masya Allah. Nah, ada kalimat yang sunnah untuk dirangkai. Bismillah, masya Allah tuh. La quwwata illa billah. Itu sunnah tuh diucapkan tuh. Jadi kalau seandainya kita punya barang, punya diri, punya anak, punya bini, punya mobil, punya motor, punya mobil yang membuat kita kagum, cepat ucapkan kalimat tadi. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Untuk melindungi itu barang yang kita miliki itu. Jangan sampai kena yang disebut dengan maradul ain, sakit dari pandangan mata yang jahat. Itu nggak ada obatnya, susah itu. Orang bisa jadi jelek atau motor bisa rusak atau gara-gara orang mandang kita punya barang atau punya diri dengan apa? Pandangan apa? Pandangan yang tadi hasad, iri, dengki. Makanya untuk memproteknya menggunakan kalimat tadi Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Anak cakep, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Anak kecil kan begitu ya. Anak kecil cakep, orang pun puji gitu. Ya butuh banget ya anaknya, cakep banget, cerdik banget. Besok sakit aja tuh anak tuh. Kena apa tuh disebutnya? Waktu lain tuh bahaya, itu waktu lain. Maka lindungi, protek dengan kalimat Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ente jangan mau orang puji, jangan mau. Itu orang puji itu mematikan diri ente. Mendingan orang hina. Ketimbang malah apa? Orang puji. Orang nggak pakai ngebunuh ente pakai pedang. Cukup dengan pujian ente bisa mati. Kan begitu. Itu waktu lain seperti itu. Sahabat Rasulullah demikian. Mereka lebih senang dia baik, dihina sama orang ketimbang dia baik. Puji. Kalau kita kan nggak ada, cuma dia baik. Puji terbang dia tuh kemana-mana ya.
Jadi begitu ya. Jadi kalau kita pengen punya barang tuh Allah pelihara, Allah jaga diri, istri, anak segala macam, rumah, duit tuh pakai sunnah, ucapkan dengan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bunyi kita ya, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Anak kita lihat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita lagi ngaca nih, kagum dengan begitu, langsung ucapkan dengan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ada orang punya motor baru, mati tiba-tiba. Ini orang motor baru dari dealer, bukan motor second, baru mati tiba-tiba. Atau mati, blok aja. Tiba-tiba mati, belum berapa tahun. Hitungan mas berapa bulan. Rajin di servis, mati, blok aja. Kenapa? Karena marodul ain. Bahaya orang lain itu bahaya. Tadi ya, dikasih pilihan tadi itu. Maka dia bilang ucapan dengan kalimat tadi apa? Subhanallah. Ainal ahdul ladzi bainana. Di mana janji engkau tadi itu? Katanya kalau dia selamat pengen apa? Pengen keluar. Faqalat, maka itu ular bilang. Ini ular bilang kepada itu orang saleh, "Ma ra'aitu ahmaqa minka." Aku enggak melihat orang yang lebih dungu, yang lebih pandir dari engkau. Ahmaq tuh. Nanti kalau dibilang bahlul, boman. Kalau dibilang ahmak tuh, udah rajanya bahlul tuh. Nanti kalau kesel orang yang bilang bahlul. Ini orang emang bodohnya minta ampun. Disuruh makan minum. Itu ahmak nama itu. Kalau bahlul masih bisa nyambung kadang-kadang. Bahlul atau jahil tuh. Tapi kalau dia ahmak, udah di atas bahlul. Rajanya bahlul tuh, ahmak namanya tuh. Ya, kalau ada orang bodoh, orang bilang ahmak. Ya ahmak, bukan ahmak bukan. Ahmak pakai apa itu? Pakai qaf. Ahmak. Ini kalimat diucapin rajanya bahlul itu ahmak namanya. Aku tidak melihat ada orang yang lebih sangat pandir, lebih sangat bodoh daripada engkau. Anasita, nih iblis yang datang nih itu uzurnya ini adalah penyerupaan daripada apa? Daripada iblis. Iblis kerjaannya tuh. Jadi bukan ular murni makhluk Allah, bukan binatang, bukan. Tapi apa? Iblis yang berubah bentuk menjadi ular. Kata ini ular apa? Anasita adawati di abika adama. Apakah engkau lupa permusuhan aku dengan bapak moyang engkau Nabi Adam alaihissalam? Berarti siapa ini? Azazil itu, iblis tuh. Wa anni akhrajtuhu minal jannati. Dan sayalah yang mengeluarkan dia dari surganya Allah. Berarti siapa itu? Iblis tuh, Azazil tuh. Untuk ular bukan ular sembarangan, bukan ular binatang, bukan tapi apa? Penjelmaan daripada iblis. Laknatullah alaih. Karena hati-hati kalau ada ular, ada anjing, tuh anjing sama. Jadi iblis, setan, jin itu bisa berubah dan berubah menjadi ular, menjadi tadi apa? Menjadi anjing tuh. Makanya sunnah kita, setiap ada anjing yang mengonggok, sunnah mengucapkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau A'udzubillahi samiil. Kalau masih gonggong juga kita setan. Begitu. Kalau masih gonggong juga itu kita udah ucapkan kalimat tadi, kita berarti apa? Setan kitanya tuh. Jadi bukan itu anjing dan setan, kita setan emang. Itu anjing masih gonggong, kita udah ucapkan A'udzubillahi masih gonggong. Jadi yang ucapin itu setan, bukannya orang. Jadi demikian ya. Jadi kata ini iblis yang menjelma menjadi seekor apa? Seekor ular. Dibilang apa? Apakah engkau luka permusuhan aku dengan bapak moyangmu Nabi Adam alaihissalam, dan sayalah yang mengeluarkan dia daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hamalaka ala istina'il ma'rufi wa ghairi ahlihi. Lihat kerjaan setan iblis nih. Apa yang mendorong engkau untuk berbuat baik kepada bukan orang yang baik? Kau mau berbuat baik kepada orang yang bukan baik tuh. Tapi kagak salah kabar, kagak. Tetap in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Faqala laha, maka dia bilang, in kana wala budda min qalbi fada'ini hatta asna an nafsi mawdi'an inda hadal jabali. Karena Rasulullah bilang pada ular tadi, jika memang kau harus membunuh aku, biarkan aku sebentar. Aku pengen berbuat sesuatu untuk diri aku di sebuah tempat di gunung ini. Jangan bunuh dulu langsung. Saya pengen buat sesuatu, pengen doa kepada Allah, pengen minta kepada Allah. Faqala sya'nuka ma turid. Silakan. Dia bilang sya'nuka wa ma turid. Begitu orang Arab begitu tuh. Orang Arab kalau bilang silakan sya'nuka wa ma turid.
Jadi bukan ihdinas shiratal mustaqim, bukan. Orang pergi haji, orang kita Indonesia pengen bilang lempeng, jangan bilang belok. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya haj, ila aina? Ihdinas shiratal mustaqim. Padahal bukan begitu kalimatnya. Ada tul. Kalau pengen terus apa? Ada tul. Lempeng terus, jangan bilang belok. Orang kita kan anak-anak yang Arab ya. Bahasa Arab begitu sih, bukan bahasa Arab. Tadi itu terserah engkau, tadi kalimatnya apa? Sya'nuka wa turidu. Sya'nuk wa turid. Arab begitu tuh bilangnya tuh. Kalau bilang terserah engkau, sya'nuka wa turid. Farafa'a tarfahu ila samai, maka dia langsung mengangkat matanya ke arah langit. Wa qala, dia berdoa kepada Allah. Ini orang soleh tadi, dia angkat pandangan matanya ke arah langit, langsung berdoa kepada Allah dengan kalimat ya Latif ultuf bi bilutfikal khafi, ya Latif ya Qadir as'aluka bil qudratil lati istawaita biha al-arshi falam ya'lamil arsyu aina mustaqarruka, ya Hakim ya Alim ya Ali ya Azim ya Hayyu ya Qayyum ya Allah illa ma kafaitani hadil hayyata. Kalimat doa itu yang diucapkan Nabi itu. Intinya diminta kepada Allah agar Allah mencegah dia dari kejahatan ular tadi. Kan kalimat tadi ya. Jadi dari kalimat ya Latif sampai kalimat illa maka faidani hadhil hayyata. Tsumma masya ila jihatil jabali. Kemudian orang soleh berjalan ke arah gunung. Habis doa kepada Allah dengan kalimat tadi, dia jalan ke arah gunung. Itu ularnya masih mana ular itu? Pas dalam tuh ular belum keluar tuh. Ular belum keluar tuh. Ta'ala fa'aradani syaikhun sabihul wajhi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tua. Syekh itu laki-laki yang usianya sudah mencapai di atas 40 tahun, tersebut dengan syekh. Jadi kita semua syekh semuanya 40 tahun lebih deh. Ada syekh orang yang umurnya lebih dari 40 tahun. Ada syekh orang yang apa? Ilmu agamanya banyak, disebut dengan syekh. Datang laki-laki tua di hadapannya itu. Tiba-tiba datang laki-laki tua di hadapannya. Sabihul wajhi, teduh wajahnya. Wajahnya enak dilihatnya, bukan glowing, bukan. Wajahnya enak, teduh lihatnya. Tibur raihati, wangi, dia punya harum, dia punya tubuhnya. Naqiyut thiyabi, bersih bajunya. Wa a'tani waraqatan khadra'ah. Ini laki-laki yang mukanya teduh, yang sangat wangi, yang bajunya bersih, memberikan aku dedaunan yang berwarna hijau. Suruh makan. Oqala li kul hadal warqata, makan di daun. Fa'akal tuha, aku langsung makan tuh daun yang berwarna hijau tadi. Fanazalatil hayyatu qat'an qat'an. Ularnya langsung keluar dari mulutnya, langsung terpotong-potong tuh ular tuh. Habis makan tuh daun yang berwarna hijau dari orang laki-laki tua yang teduh wajahnya, yang wangi harum tubuhnya, yang pakaiannya bersih, langsung itu ular keluar apa? Udah terpotong-potong. Wasakana jazai, dan hilanglah, tenanglah keluh kesah aku. Jadi udah hilang tuh setelah dia punya keluh kesahnya itu, ketakutan dia udah hilang. Pas lihat tadi ularnya udah apa tadi? Udah keluar, terpotong-potong. Setelah itu dia ucapkan dengan kalimat doa itu ya Latif sampai kalimat illa maka faidani hadhil hayyata. Faqultu lahu, kemudian dia orang soleh tanya kepada itu orang laki-laki tadi yang tua tadi, man anta ayyuhar rajulul ladzi manallahu bika alayya. Wahai fulan, wahai tuan, siapa engkau yang Allah telah menganugerahkan aku dengan engkau ini? Siapa engkau ini? Faqala li, ini orang bilang, yang tua tadi dia bilang, innaka lamma da'awtallaha bihadha du'ai. Tatkala aku berdoa kepada Allah dengan doa tadi itu, yang tadi diucapin, ya Latif utuf bi sampai kalimat illa maka faidani hadil hayyata. Tatkala aku berdoa kepada Allah dengan doa ini, dajjat malaikatus samawati sab'ilallahi azza wa jalla. Malaikat suaranya bergemuruh semua ngadu kepada Allah. Pas dengar kalimat tadi ya Latif untuk bisa sampai kalimat illa ma kafaitani, langsung malaikat-malaikat yang di langit 7 itu mereka semua bersuara kompak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, dia tuh doa tuh. Jadi doa kita nggak ada yang apa?
Yang turun nggak ada. Selama doanya dipenuhi persyaratannya, pakai selawat, pakai memuji Allah, kayak kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Kemudian subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama atlaita 'ala nafsika adu. Wa salawat Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Nanti di akhirin juga tutup dengan selawat. Orang soleh demikian. Jadi pas dia berdoa dengan kalimat doa tadi, malaikat yang lapis dan ketujuh langit itu, mereka semua apa? Bersuara kompak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, langsung Allah bilang, wa izzati wa jalali, demi keagungan aku, demi kemuliaan aku, ra'aitu kulla ma fa'alatil hayatu bi 'abdi, kata Allah, aku maha melihat dengan setiap perbuatan yang dikerjakan oleh ular tadi kepada hambaku ini yang soleh. Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah tahu. Wa amarani an adhaba ila jannati, Allah perintahkan saya untuk pergi ke dalam surga. Jadi ini malaikat nih, untuk orang tua yang tadi apa? Yang teduh wajahnya, yang wangi harum tubuhnya, yang bersih pakaiannya, ini ada siapa ini? Malaikat tuh. Malaikat sama, bisa tasyakul, bisa menjadikan dia seorang manusia. Sama mereka demikian. Makanya kan para ulama kita bilang kalau ada orang-orang yang minta ke rumah kita pagi dengan ba'da asar, ba'da subuh dan asar, jangan dia baik. Jangan ditolak. Kenapa demikian? Pastikan itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sedang menguji kita. Ada orang datang ke rumah kita minta ba'da subuh dengan ba'da asar, jangan ditolak tuh. Sempat kasih dia apanya kita punya. Ini malaikat nih. Allah perintahkan untuk apa tadi? Pergi ke dalam surga. Wa akhuda waraqatan min syajarati tuba. Dan Allah perintahkan aku untuk mengambil satu daun dari pohon tuba. Di surga ada pohon yang disebut dengan syajarah tuba. Pohon apa? Pohon tuba. Allah sudah ambil satu helai daunnya itu, diambil. Setelah itu, wa ulhiqaka biha. Dan Allah perintahkan aku untuk menyusul engkau langsung di alam dunia, di alam bumi. Allah bilang, langsung kasihkan dia ini daun si orang soleh tadi itu. Wa ana yuqalu li al-ma'rufu. Kata ini malaikat, saya namanya malaikat ma'ruf. Namanya malaikat ma'ruf. Tuh, tidak ada malaikat ma'ruf tuh. Wa maqarri fis samawati. Tempat aku ada di langit-langit. Langit pertama sampai langit ketujuh. Itu ada malaikat yang disebut dengan malaikat ma'ruf. Tuh kerjaannya gitu. Kerjaannya tugasnya menolong, membantu orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain tuh. Sekalipun tadi sampai tadi apa tuh? Dia berbuat baik kepada ular yang jahat, Allah mesti bantu. Itu malaikat yang kalau nggak disebut dengan malaikat ma'ruf. Nah, wa alaika, kata ini malaikat nih, bilang kepada orang soleh, lazimilah engkau untuk apa? Bistina'il ma'rufi, berbuat apa? Berbuat kebaikan. Lazimin itu apa aja? Apa aja kita bisa, tenaga, duit, pikiran, pokoknya selama ma'ruf, selama kebaikan yang Allah suruh. Kenapa demikian? Fa'innahu yaqi masari as-su'i. Perbuatan baik itu dapat mencegah itu orang dari mati yang buruk, mati su'ul apa? Su'ul khatimah. Tuh. Orang yang sering berbuat kebaikan, Allah hindarkan dia nggak bakal mati su'ul khatimah. Hindar kebaikan, apaan aja? Pikiran kita, tenaga kita, uang kita, harta kita untuk hal yang baik. Nanti Allah cegah itu orang nggak bakal matinya apa? Su'ul khatimah. Sekalipun nih kata malaikat ini, wa in dayya'ahul mustana'u ilaihi, sekalipun orang yang diperbuat baik kepadanya, dia menyanyiakannya dari itu. Dia berbuat baik pada tadi. Ada ular tuh, ularnya pengen berbuat baik padanya. Sekalipun demikian, sekalipun yang dikasihin ternyata dia apa? Tidak mau berbalas perbuatan baiknya, sekalipun demikian tuh. Lam yudayya indallahi ta'ala, kebaikan tidak akan disia-siakan sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap Allah tadi pelihara, Allah jaga. Bahkan itu orang Allah hindarkan daripada mati su'ul khatimah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.